नमस्कार उत्कली चैनल आउ गोटे नूतन वीडियो को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। गोटे परिवार बा जाति को एक सूत्र में बांधि रखापी जो भावावेग बा माध्यम व्यवहृत हुए ताकू भाषा कहुए। सेहीपरि भाव में ओडिया जाति को गोटे परिवार बा सूत्र में बांधि रखार माध्यम होउछि भाषा। ओडिया भाषा विभिन्न समय उत्थान पतन दे गति करि आसिछि एवं 2000 वर्षरू अधिक वर्षर बोली आम भाषा आज शास्त्रीय मान्यता प्राप्त, जहाँकि आम समस्तों गर्व और गौरवर विषय होगा सहित पड़ोशी मान भाषाठू आम भाषा जे स्वतंत्र यार यथेष्ट प्रमाण मिली। पंचदश शताब्दी सारला दास महाभारत में स्वतंत्र ओडिया लिपिर परिचय और ओडिया भाषार पंजीकरण, अति बड़ी जगन्नाथ दास ओडिया भागवत रचना जहाकू पढ़ी लक्ष 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 साक्षर होते। 1896 मधुसूदन राव को वर्णबोध, भंज साहित्य, स्वभाव कवि गंगाधर मेहर साहित्यिक कृतिगुड़िक आम साहित्य एवं भाषा को समृद्ध करिछि। सेहीपरि आउ जणे महान स्रष्टा, सारस्वत साधक, भाषाविद, समाजतात्विक दृष्टिभंगी थिवा जणे विज्ञ, पंडित, विचारशील, बहुमान्य व्यक्तित्व हेउछन्ति राय बहादुर गोपाल चंद्र प्रहराज। पेशारे जणे वकील हेले मध्य अनेक साहित्यिक कृति माध्यम सबुदिन अमर हो जाइछन्ति। दीर्घ 20 वर्षर अक्लांत परिश्रमर फल हेउछि आजिर उपलब्ध 7 खंड विशिष्ट ओडिया भाषार सर्वबृहत अभिधान बा भाषाकोश पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोश। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयर ए न्यू इंग्लिश डिक्शनरी, भारतर हिंदी भाषा लिखित शब्दसागर और बंगाला भाषार विश्वकोश रीति संकलित ओडिया कोठ संपत्ति ओडिया अस्मितार ओंकार पूर्णचंद्र भाषाकोश। ओडिया भाषार यह प्रथम भाषाकोश जार निरंतर संस्करण हुए एवं ओडिया भाषार मौलिकता को प्रदर्शित करिथाए, कारण यह कौनसी पड़ोसी भाषारू कॉपी करा जाय नहीं। 1913 रु 1918 ख्रीष्टाब्द मध्य ओडिशार विभिन्न अंचल मान गस्त करी मौलिक ओडिया शब्दमान संग्रह करी सहयोगी मानक सहायतार निज वकिलती पेशा को बंद करी 1919 मसीह प्रथम संकलन कार्य आरंभ करथिले एवं 1931 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे प्रथम खंडर आत्मप्रकाश करथिले। 27 सेप्टेम्बर 1874 बा आजिर दिन में कटक जिलार सिद्धेश्वरपुर ठारे एक संभ्रांत जमीदार परिवार रे श्री प्रहराजंकर जन्म। पेशारे वकील थिले मध्य भाषा प्रति तांकर थिला अहेतुक भल पाइबा। तांकर प्रथम लेखा भागवत टुंगीरे संध्या 1901 मसीह प्रकाश पाइतिला। एहा परे से बाई मोहंती पांजी, दुनियार हालचाल, ननांक बस्तानी इत्यादि अनेक पुस्तकर रचना करिसंती। जीवनर मूल्यवान 3 दशंधि अधिक समय दे सृष्टि करितिबा पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोश ओडिया भाषा, भाषाविद, साहित्य, साहित्यिक, सृष्टि, स्रष्टा, रचना, रचयिता, काव्य, कविता, पाठ, पाठक समस्तों पई एक अमूल्य संपद। 9500 पृष्ठा संबलित एवं 1,85,000 शब्द निहित थिबा एही समृद्ध 7 खंड विशिष्ट भाषाकोश एही श्रेणी रे स्वतंत्र। 1811 मसीह प्रथम ओडिया अभिधान प्रकाश पाइथिला। ताहा थिला श्री मोहन प्रसाद ठाकुर द्वारा प्रस्तुत ओडिया इंग्राजी शब्दकोश। यार परवर्ती 100 वर्ष मध्य अनेक अभिधान प्रस्तुत होइथिले मध्य एबे आउ उपलब्ध नुहे। एही अभाव को उपलब्धि करी तथा विदेशी पंडित ग्रियर्सन, हंटर, बीन, स्पाइक इत्यादि को ओडिया भाषार महत्व बुझाइबा को जाई तथा से समर कटक कॉलेजिएट स्कूल हेडमास्टर तथा पाश्चात्य पंडित हेंडरसन साहेब 1913 मसीह ओडिया भाषा गोटे पूर्णांग अभिधान लिखा श्री प्रहराज को सूचना देते एवं यह थिला तांको पई प्रेरणा। अनेक अभिधान उपलब्ध जहाँ प्रकृत में शब्दर अर्थ नुहे बरं प्रतिशब्द परिपूर्ण, जेमितिकी हाथ, कर एवं पानी। पूर्णचंद्र भाषाकोश प्रकृत पक्षे गोटे शब्दार्थकोश। बंधुगण, शब्द हेउछि भाषार संपत्ति। आम भाषा अतीव समृद्ध। आम भाषा शब्दर अभाव नहीं। आम पूर्वसूरी माने अनेक शब्द सृष्टि करछन्ति जहाकू व्यवहार कले आम भाषार सुरक्षा हेबो एवं आजिकाली पिलांक परी आम निज मातृभाषा को बुझाइबा को जाई वैदेशिक शब्दर साहाय्य नेबाकू पड़िबो नाही।
ଏହା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। 1931ରୁ 1940 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରି ଏହି 7 ଖଣ୍ଡି ମହାନ ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାକି 1931 ମସିହାରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ 1932 ମସିହାରେ କ ଠାରୁ ଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ 1933 ମସିହାରେ ଚ ଠାରୁ ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ 1934 ମସିହାରେ ଦ ଠାରୁ ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପଞ୍ଚମ ଖଣ୍ଡ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଫ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1936 ମସିହାରେ। ଷଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅବର୍ଗ୍ୟ ଜ ଠାରୁ ମୂର୍ଧଣ ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1937 ମସିହାରେ। ସପ୍ତମ ଖଣ୍ଡ ବା ଶେଷ ଖଣ୍ଡ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଦନ୍ତ ସ ଠାରୁ ହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1940 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚତୁର୍ଭାଷିକ ଭାଷାକୋଷରେ ଓଡ଼ିଆ, ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ ଓ ବଙ୍ଗଳା ଅର୍ଥ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏହିପରି ଏକ ଭାଷାକୋଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହାନ ବିଷୟ। ଏହି ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକାରଭେଦ ତଥା ଐତିହାସିକ, ପୌରାଣିକ, ଭୌଗୋଳିକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ବୈଦ୍ୟକ, ଜ୍ୟୋତିଷିକ ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧଗାନ ଏବଂ ଦୋହାରୁ ପଙ୍କ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନତା ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ରଖିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାଗମର ପ୍ରଧାନ ଉପାୟ ଓକିଲାତି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଭିତରେ ଗତି କରି ମଧ୍ୟ ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ପୁସ୍ତକଟିର କାମରୁ ନିଜକୁ ବିରତ କରିନଥିଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜା ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ 8,000 ଟଙ୍କା 2 ବର୍ଷରେ ଦାନ କରିବାକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କଲେ। ଏହି ସାହାଯ୍ୟ ଲାଗି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମହାରାଜାଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ସ୍ୱର୍ଗତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାମ ସଙ୍ଗେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି ଏହି ଭାଷାକୋଷ। ଉତ୍କଳ ଗୌର ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କୁ ନିଜର ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନୁଥିବା ତଥା ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ତଥା ନିଜର ଈଶ୍ୱର ନିଷ୍ଠା ପାଇଁ 30,000 ପୃଷ୍ଠାର ପାଣ୍ଡୁଲିପିକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରି 9,000 ପୃଷ୍ଠାର ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗକୁ ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ଭାଷାକୋଷର ସଂକଳନ କରିସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ମନରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ଗର୍ବ ନଥିଲା। ନିଜକୁ ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷାକୋଷ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର କୋଠ ସମ୍ପତ୍ତି। ମୁଁ ଉତ୍କଳ ମାତାର ଜଣେ ନଗଣ୍ୟ ଓ ଅଧମ ପୁତ୍ର। ମୋ ଭଳି ଗୁଣହୀନ, ବିଦ୍ୟାହୀନ, ସାଧନାହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଜାତିର ଏ ଯେଉଁ ଭାଷାସୌଧ ନିର୍ମିତ ହେଲା ତାହା ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ବିଦ୍ୱୋତ୍ସାହୀ, ଗୁଣଗ୍ରାହୀ, ସାହିତ୍ୟପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ, ସହାନୁଭୂତି ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ନାନା ଭାବରେ ଯଥା କେହି ଧନ ଦ୍ୱାରା, କେହି ଉତ୍ସାହ ଦ୍ୱାରା, କେହି ଲେଖା ଦ୍ୱାରା, କେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା, କେହି ପୁସ୍ତକ ଯୋଗାଇ ଦେଇ, କେହି ଦାତାମାନଙ୍କଠାରେ ସୁପାରିଶ କରି ଶବ୍ଦ ଯୋଗାଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଆମରଣ ଋଣୀ। ଅର୍ଥ ଏବଂ ସହକର୍ମୀ ଅଭାବରୁ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆହୁରି ସରସ ଓ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଧାନ ଲେଖିବାର ଯେଉଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ସ୍ଥାପନ କରିଗଲି ତାହାର ପନ୍ଥା ଅନୁସରଣ କରି ମୋ ଅପେକ୍ଷା କ୍ଷମତାଶାଳୀ, ଅଧିକତର ଗୁଣୀ ଓ ଅଧ୍ୟବସାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦିନେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅଭିଧାନ ସଂକଳନ କରିପାରିବେ। ମୋର ଏହି ସଂଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଧାନର ଉପକରଣ ମାତ୍ର। ଆଜି ସେହି ମହାନ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ତଥା ସ୍ରଷ୍ଟା ରାୟ ବାହାଦୁର ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କର 150ତମ ଆବିର୍ଭାବ ଦିବସ। ଏହି ଦିବସରେ ସେହି ମହାନ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ। ସେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା 15,000 ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ 2 ଲକ୍ଷ ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅଭିଧାନ ସରକାର ପ୍ରକାଶନ କରି ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା, ସମୃଦ୍ଧି ଆହ୍ୱାନକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆମ ଶବ୍ଦକୋଷରେ 2 ଲକ୍ଷ ଶବ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ଆମ ଭାଷା ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ଉନ୍ନତ ଭାଷା ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବ। 16 ମେ 1945ରେ ତାଙ୍କର ତିରୋଭାବ ହୋଇଥିଲା। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କଟକ ସହରରେ ତାଙ୍କର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବୟବ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ଜାତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହୁଅନ୍ତା। ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମତିଥିରେ ମହାନ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ରାୟ ବାହାଦୁର ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ ହେ ଶବ୍ଦାକାଶର ଧ୍ରୁବତାରା ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜର ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।